1984 वाले केसेस। तो 1984 वाले केसेस का भी मोड़ इस टाइम बड़ा नाजुक मोड़ है। अखीरले कुछ केसेस हुण रह गए ने, उन्हां दे उत्ते साडा दारमदार सारा डिपेंड है कि असीं इत्थे देखो इस टाइम इंसाफ की गल कि सानू पूरा जस्टिस मिलेगा वो तो पॉसीबल नहीं है। नाउ वी आर फाइटिंग फॉर ए सिंबॉलिक जस्टिस कि कम से कम कुछ लोगों को सज़ा होण ते ये इतिहास दे विच ये ना जाए कि एडा वड्डा नरसंहार हो गया, एडा वड्डा जेनोसाइड हो गया और किसी को भी सज़ा नहीं हुई। और इतिहास में ये ना जाए कम से कम कि एक पीढ़ी ऐसी भी आई जिहड़ी पीढ़ी नूं सिखां दे विच जिहड़ी पीढ़ी नूं इन्नी मार पई तो वो चंगी तरह लड़ भी नहीं सके अपने इंसाफ के वास्ते। तो ये इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट आसपैक्ट सी। वो केसिस हुण टाइटल का भी चल रहा, टाइटल उन्होंने क्लीन चिट दी, सज्जन कुमार का चल रहा, सज्जन कुमार का नीचे लोअर कोर्ट भी चल रहा, हाई कोर्ट चल रहा। मैं तुहानूं बाद च सारी डिटेल दसां। ਭਖਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭਖਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, सरदार HS ਫੂਲਕਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ इंटरव्यू आई है किसी चैनल के उपर और उन्होंने क्योंकि वो पिछले 30 साल तो 84 दे विच जो सिखां दा कतलेआम किया गया, जेनोसाइड किया गया सी, उहदे इंसाफ लई इंडिया विच वो लड़ रहे ने और 30 साल तो अणतक लड़ रहे ने। पर इस बार उन्हों दा एक सिख चैनल के उपर एक इंटरव्यू दौरान एक ऐसा बयान आया जिहड़ा कि जिहड़ा हैगा काफ़ी कम्यूनिटी दे विच और सिख जगत दे विच चर्चा का विषय बनया ते बहुत सारे लोगों का उहदे पक्ष दे विच भी रिएक्शन आए ने। कुछ साडे सिख जथेबंदियां और सिख भाईचारे नूं उस बयान तो थोड़ी नाराज़गी भी हुई है। HS फूलका जी का जिहड़ा ये बयान आया उहदा वीडियो तुसीं प्रोग्राम शुरू होने तो पहलां देख ही चुके हो, जिस विच उन्होंने जिहड़ी 84 की इंसाफ की गल करदे ये गल कही है कि भारत दे विच 1984 विच सिख जेनोसाइड जो होया सी, सिख कतलेआम जो होया सी, उहदे उत्ते जिहड़ी इंसाफ मिलण दी जिहड़ी जस्टिस मिलण दी उम्मीद हैगी आ बहुत थोड़ी हैगी आ। ते पर जे वो इस वेले किसी चीज़ वाल देख रहे हैं, जे उन्होंने लगता कि जे कुछ मिल सकता तो वो सिंबॉलिक जस्टिस जिहड़ी हैगी आ वो मिल सकती है। तो ये जिहड़ा सिंबॉलिक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया वो जिहड़ा हैगा सिख भाईचारे दे विच बहुत सारे जिहड़ा साडे लोग हैगे ने उन्हां नूं जिहड़ा है वो ना मंजूर होया है। इस विषय ते अज असीं गल करन लई जुड़े हां ते मेरे नाल जुड़ चुके ने टोरंटो तो संदीप सिंह जी ते हरप्रीत जी। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ जस्टिस जरूर मिल जाए। जस्टिस की गल नहीं कर रहे, हुण वो सिंबोलिक जस्टिस की गल कर रहे हैं। तुसीं इस बयान नूं दिलराज जी किस तरह लैंदे हो? सिंबोलिक जस्टिस की गल की है फूलका साहब ने, जिथे तक मेरी समझ हैगी है सिंबोलिक जस्टिस का मतलब हुंदा दिखावे का इंसाफ। हुण वो किहड़े दिखावे के इंसाफ की गल कर रहे हैं ये ज़्यादा स्पष्ट मैनूं लगदा कि फूलका साहब ही समझा पाएंगे। पर मैं एक चीज फिर कहवांगा, जिड्डी वड्डी फूलका साहब ने लड़ाई लड़ी है, पिछले तकरीबन 30 साल तो लड़ाई लड़ते पे है। एक इंग्लिश की कोट है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो 30 साल बाद हुण जस्टिस आना उदा ही जस्टिस ना रहा। पहली गल। दूजी गल कि हुण एड्डी वड्डी 30 साल तो लड़ाई लड़ के उस तो बाद सिंबॉलिक जस्टिस का नाम लेना
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਡੇਂਜਰਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਪਈਏ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪਸ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੋਟ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ। ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜੋਲਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 24-25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਜਾਪਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਰਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਕਿ ਸੰਕੇਤਕ, ਹੁਣ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਨ? ਜੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹਾਰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖਾਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਣਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ
ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਪੈਂਤੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁਣ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਜੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਫੂਲਕਾ ਅੱਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਵਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 1984 ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਰॉयड्स ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ US ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਰਾਈਟਸ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, 1984 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ, it was Congress versus Sikh, it was Muslims versus Sikh, it was Christians versus Sikh। so ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੱਕ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਨਸ ਚਾਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਪੈਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਲੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2191 ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਸ ਚੱਲੇ 670 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਸਮਥਿੰਗ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਕ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਪੈਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1983 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 2002 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਪੈਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਤਾ? ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਥ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ? ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਈ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਲੱਸ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਟਸ ਬਿਗ ਡੀਲ ਇਨ ਇਟ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ, ਹੋਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਹੱਥ ਸਿੱਟ ਦਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖੂਗੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 100% ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਖੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦਿਖੇਗੀ ਅਗਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ? ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲਗੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਹਰਟਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਖੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਕੋ ਈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਰਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ 1984 ਵਰਗਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 100% ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 1984 ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਲੜੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਦੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 30 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 15 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 20 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 25 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ। ਜੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ 2009 ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਬਿਆਨ 2005 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਬਿਆਨ 2002 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਰਾਜ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ SIT ਬਣਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ SIT ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ? SIT ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SIT ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ SIT ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ, 30 ਸਾਲ ਇਹ ਕੱਢ ਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਖੱਪ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਦਊਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਲੀ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 526 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 414 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 414 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 414 ਸੀਟਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ 49.9% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਰੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਚਾਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ? ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ, ਇਸ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਧੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਲ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਟੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। 020 ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੜਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਦਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ।
ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਇਹੀ ਟੋਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਸਹੀ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟਿਵਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟਿਵਡ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ 526 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 414 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ,
ਜਿਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਓ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਣੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 1984 ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1984 ਵਾਜ਼ ਅ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਾਰ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ symbolic justice. Justice is either complete or there is no justice. ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਰਸਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ 4-5 ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਫੂਲਕਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੜ ਸਕਦਾ। 25-30 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟੀਆਂ।
ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਸਟਿਸ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 302 ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 302 ਕਤਲ ਪਲਸ ਰੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦਿਖਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 47 ਬਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਵੱਕੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਾਘਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਅਨਜਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ, ਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੇਮ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਖੇਡ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਉਸ 1984 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਸਾਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਭਖਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਬਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਖਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।